গারুলিয়ায় শেখর চৌধুরী খুন, পরিবারের পাশে মন্ত্রী অর্জুন সিং। গারুলিয়ায় প্রাক্তন বিধায়কের সহায়ক শেখর চৌধুরী খুনের ঘটনায় নতুন করে সামনে এলো মানবিক উদ্যোগ। মদ্যপানের প্রতিবাদ করায় শেখর চৌধুরীকে নৃশংসভাবে খুন করার অভিযোগ ওঠে। ঘটনার দিনেই পুলিশ 3 অভিযুক্ত অমন চৌধুরী, পিন্টু চৌধুরী এবং বিকি চৌধুরীকে গ্রেপ্তার করে। শেখর ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে কার্যত অসহায় হয়ে পড়ে গোটা পরিবার। সংসার কিভাবে চলবে তা নিয়ে তৈরি হয় অনিশ্চয়তা। এই পরিস্থিতিতে এবার শেখরের পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন নোয়াপাড়ার বিধায়ক তথা শ্রম ও পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং। পরিবারের হাতে 5 লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তিনি। শুধু আর্থিক সাহায্যই নয়, পরিবারের একজন সদস্যকে গারুলিয়া পৌরসভায় চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন মন্ত্রী। অর্জুন সিং স্পষ্টভাবে আশ্বাস দিয়েছেন, শেখরের পরিবারকে একা ছেড়ে দেওয়া হবে না। কঠিন এই সময়ে পরিবারের পাশে থাকার বার্তাই দিয়েছেন তিনি। একজন পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম মানুষকে হারানোর পর যে শূন্যতা তৈরি হয় তা কোনো অর্থেই পূরণ করা সম্ভব নয়। তবে বিপদের সময় পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এখন প্রশ্ন, শেখর চৌধুরী হত্যাকাণ্ডে তদন্ত কোন দিকে এগোয়? গ্রেপ্তার হওয়া 3 অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কি প্রমাণ সামনে আসে? আর এই ঘটনায় পরিবার কি সত্যি ন্যায় বিচার পাবে? এই ঘটনায় আপনার মত কি? কমেন্ট করে অবশ্যই জানান। এমনই গুরুত্বপূর্ণ খবরের আপডেট পেতে ভিশন 18 বাংলার সঙ্গে থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। कोई काम ना है दूसर कोई बोल दिया चढ़ाने वाला मत चढ़ो, हम लोग आप तुम लोग का साथ है, हम लोग ठीक कराएगा। सजा हो, आप लोग चाहिएगा तो बहुत आगे तक उसका आत्मा का शांति नहीं मिलेगा अगर उसको सजा नहीं होगा तो कोई भी परिवार चाहिए। वो कल फिर बाहर आएगा, फिर वो किसी के साथ करेगा। आज वो मर्डर किया है, कल वो रेप कर सकता है किसी का, तो इसका तो ये कुछ होना सजा मिलना चाहिए उसको। आज वो पहले से भी यहाँ पे झमेला करता था, उसके खिलाफ सब खड़ा है, सब खड़ा है। यहाँ पे थाना भी उसको छोड़ देता है, थाना भी उसको छोड़ देता है। उसको ऐसा सजा हो कि कभी बाहर ना आए। उसकी उम्र क्या है, बाहर के लोग भी ये काम करने से पहले 10 बार सोचे। ऐसा सजा दीजिए उसको। उसको डर नहीं था तभी ना इतना ऐसे मारा है। उसको किसी चीज का डर नहीं था। इंसान अगर है तो उसके अंदर तो इंसानियत होगा ना। वो ऐसा कत्ल किया कि उसको एकदम डर नहीं है। अभी भी वो कल उसका मेडिकल करवाने लेके जा रहा था, पुलिस लोग तो बोल रहा है, गाली दे के बोल रहा है मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ने पाएगा। मतलब उसको डर नहीं है, कोई है उसके पीछे, कोई सपोर्ट में है तभी वो ऐसा बात बोल रहा है। ठीक है मांग रहे थे कि मेरा भाई जान तो बचा नहीं। बीजेपी सरकार सुने कि इनकाउंटर हम लोग को इनकाउंटर ही करवाई। हम लोग सुने तो उत्तर प्रदेश में तो होता है, कल उसको मेडिकल करवाने लेके जा रहे हैं। अभी भी उसको बताइए, अभी भी उसको घमंड लेके अभी भी वो गाली दे रहा है। भैया लोग आप मेडिकल करवाने लेके क्या बोल रहे हैं, क्या उखाड़ लेगा रे? मर्डर केस होने के बाद बिना साक्षी गवाही का कुछ नहीं होता। सर इतना तो साक्षी गवाही है सर उसका। तुम यहाँ साक्षी देने से नहीं होता है ना, कोर्ट में साक्षी देना पड़ता है। तीनों आदमी जो मारा है, तीनों पकड़ा गया। तीनों का सजा कराने के लिए जो यहाँ के लोग हैं उनको साक्षी देना होगा। हम लोग सबको देंगे। पूरा गारुलिया साक्षी है सर। गारुलिया कोई साक्षी नहीं देता बाबू। 1 महीने के बाद सब भुला जाता है। वीडियो भी तो है हम लोग के पास। 1 महीना के बाद सब भूल जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि अब साक्षी गवाही करके उसका सजा दिलाने की कोशिश करो। और इसके लिए इसका नौकरी चाकरी का व्यवस्था हम लोग करवा दे रहा है। और अभी हम तुमको 5 लाख रुपया दिया, ले लो। पैसा नहीं लेगा तो मत लो, लेकिन नहीं लेगा तो तुम्हारा कोई फायदा। इसको कल कोई देखने वाला नहीं। देखिए पैसा तो खत्म। अरे सुनो, इसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। इसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। तुम भी नहीं रहोगी इसके पास। तुम्हारा भी शादी ब्याह होगा, चला जाएगा।
इसको यही इसके साथ में जाएगा। सर आप लोग भी थोड़ा मदद कीजिए, उसको कड़ा से कड़ा सजा अरे दिलाने कड़ा से कड़ा सजा निकली ही तो उसको पुलिस पकड़ा है। मौत होगा उसका। इसीलिए तो उसका मासी जो है ना मेन ड्रग्स का जो ये करवाती है वही उसको हर बार छुड़वा देती है। मासी छुड़वाती हो तो सबका सजा होगा। ये सरकार किसी को छोड़ती नहीं है। लेकिन तुम बोलोगे कि रास्ता में इनकाउंटर कर देगा, ऐसा नहीं होता है। उसको सही कानूनी ढंग से सजा होगा और इसको नौकरी चाकरी का व्यवस्था हम लोग कर देगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बगल में म्यूनसिपलिटी है, वहीं हो जाएगा। हम आपसे बस यही चाहते हैं कि उसको सजा दीजिए, उसको सजा दीजिए सर। साहब का बात मानिए, साहब का है ना हम लोग दंगे। 164 में 2 आदमी साक्षी है, दोनों आदमी को हम लोग साक्षी दिलवाएंगे 164 में। आपका सरकार में सब नहीं, मिलता है, 164 से इंसाफ खाली मिलता है। नहीं हम होगा। चाहते हैं आपको मेरा भाई को जो इंसाफ लोग भी दिलाइए। देखा है उन लोगों को लाइन से साक्षी के लिए जिंदगी जिया देखा था, है कि इसको भी साक्षी दिलो, बोलिए इसको भी साक्षी दिलो। आप ही लोग के साथ रहता था ना शुरू से। अच्छा, इसके साथ रहता है तो एक मिनट में सब कुछ नहीं ना हो जाता है। हर चीज का एक रास्ता होता है। जिएंगे अब कैसे जिए देखो, तो भगवान भी नहीं बता सकता है कि तुम कैसे इसका जियोगे। तो परवरिश करना होगा इसका ना, परवरिश के इसका लिए इसके नाम परवरिश से करना पैसा जमा कर देना और तुम्हारा नौकरी का व्यवस्था हम लोग कर देंगे। और उसका सजा दिलाने का काम तुम लोग को सही साक्षी देना होगा जो देखा है। अगर साक्षी नहीं देगा तो झूठ हो जाएगा। ये दिमाग में समझ बस आप लोग साथ रहिए, आप लोग जरूर साथ साक्षी रहिए, हम देना। लोग सब साथ अरे हम लोग तो साथ है, नहीं तो हम बस लोग आप तुमको लोग हॉस्पिटल साथ में ले जाके मत इतना करिए। बड़ा हॉस्पिटल में इलाज काहे करवाया था आप कि ही लोग बचाने का के लिए भरोसा नहीं है, इलाज तो आप करवाया लोग था। साथ मत नहीं तो जाकर गोलघर हॉस्पिटल में नहीं छोड़ देता उसको, जाके इलाज साहब का बात माना लोग। अरेस्ट हुआ है ना 3 आदमी। हम लोग गवाह का जो दस्तावेज- मारा है तीनों अरेस्ट हुआ। अरे बंटी के उठा के हम लेके जाने ना, हम गवाह दे, हम नाम कल लिखे फिर किसी को कुछ करेगा हम सब लोग लोग। भी तो बाहर हाँ, निकलते हैं। आज वो किसी का मर्डर किया है, कल अरे किसी तो का उसका रेप कर मासी का सकते मर्डर हैं। थोड़े हो जाएगा। मासी को सजा दिलवाना पड़ेगा। हाँ, पैसा वो देंगे होगा। फिर तो कर देंगे। अरे पैसा रहेगा तब ना देंगे। साहब तो बोलो तो ये तो उनका जमाना थोड़े है कि पैसा देके सब हो जाएगा। चलो 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 गो साहेब असते सुद्धा अरे साहेब असते ए वाटना मा उसको तो वापस नहीं लौटा सकते हैं। नहीं नहीं उनसे हम लोग भीख मांग रहे थे कि मेरा भाई की कोशिश इनकाउंटर करवा था। हम लोग कौन को बोला है encounter तुमको बीजेपी सरकार हम इनकाउंटर लोग करो? सुने तो गलत सुना। प्रदेश में तो होता है। हम लोग को तो उत्तर सजा प्रदेश होना है ना, चाहिए। ये यूपी नहीं है अभी, जो लोग बंगाल है। मेडिकल करवाने लेके जा रहे हैं तो अभी भी बोल उसको रहे बताइए, हैं अभी भी उसको कमांड है कि अभी भी वो गाली दे रहा है। देखिए क्या बोल रहा है कि तू मेरा क्या उखाड़ लेगा रे। सुनो, एक तो चीज बताते हैं, मर्डर केस होने के बाद बिना साक्षी गवाही का कुछ नहीं होता। सर इतना तो साक्षी गवाही है सर उसका। तुम यहाँ साक्षी देने से नहीं होता है ना, कोर्ट में साक्षी देना पड़ता है। तीनों आदमी जो मारा है तीनों पकड़ा गया है। तीनों पकड़ा गया, तीनों का सजा कराने के लिए जो यहाँ के लोग हैं उनको साक्षी देना होगा। हम लोग सब कुछ देंगे। पूरा गरुड़िया साक्षी है सर। जरूरिया कोई साक्षी नहीं देता बाबू। 1 महीना के बाद सब भुला जाता है। वीडियो भी तो है हम लोग के पास। 1 proof भी महीना है के सर। बाद सब भूल जाता है। इसलिए बोल रहे हैं कि अब साक्षी गवाही करके उसका सजा दिलाने की कोशिश करो। और इसके लिए इसका नौकरी चाकरी का व्यवस्था हम लोग करवा दे रहा है। और अभी हम तुमको 5 लाख रुपया दिया, ले लो। पैसा नहीं लेगा तो मत लो, लेकिन नहीं लेगा तो तुम्हारा कोई फायदा। इसको कल कोई देखने वाला नहीं। और देखिए पैसा तो खत्म अरे हो सुनो, जाएगा। इसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा। शादी ब्याह होगा चला जाएगा, इसको यही इसके साथ में जाएगा। सर आप लोग भी थोड़ा मदद कीजिए, उसको कड़ा से कड़ा सजा अरे दिलाने कड़ा से कड़ा सजा निकली ही तो उसको पुलिस पकड़ा है। मौत होगा उसका। सजा नहीं इसीलिए तो दीजिएगा तो कल फिर बाहर निकलेगा उसका सर। मासी जो है ना मेन ड्रग्स का जो ये करवाती है वही उसको हर बार छुड़वा देती है। मासी छुड़वाती होगी, मासी का सजा होगा। उसके लिए चिंता मत करो। जो किया है उस सबका सजा होगा। ये सरकार किसी को छोड़ती नहीं है। लेकिन तुम बोलोगे कि रास्ता में इनकाउंटर कर देगा, ऐसा नहीं होता है। उसको सही कानूनी ढंग से सजा होगा
और इसको नौकरी चाकरी का व्यवस्था हम लोग कर देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बगल में म्यूनसिपैलिटी है, वहीं हो जाएगा। बस यही चाहते हैं साहब का बात मानिए, साहब क्या है ना 164 में 2 आदमी साक्षी है, दोनों आदमी को हम लोग साक्षी दिलवाएंगे 164 में। आपका सरकार में सब नहीं, मिलता है, इंसाफ 164 से मिलता है। हम खाली यही नहीं चाहते हैं होगा। आपको मेरा भाई ये का जो इंसाफ लोग भी दिलाइए। देखा है उन लोगों को लाइन से साक्षी के लिए जिंदगी जिया देखा है, तो इसको भी साक्षी दिलवाओ, इसको भी साक्षी दिलवाओ। नाम दिया। अच्छा, इसके साथ रहता है तो एक के मिनट में सब कुछ नहीं ना हो जाता है। দেখুন এর একটা মাসি আছে যে মার্ডার করেছে, আর ওখানে হাড়ির কাছে ওই রুটি বিক্রি করে আবার ওখান থেকে হিরোইন সাপ্লাই। এখানে গারুলিয়াতে তৃণমূলের কিছু ওই বিবেক নাকি বিবেক যাদব এরকম কতগুলো লোক ছিল আগেকার যে তৃণমূলের নেতা এখানকার আছে, নন্হে সিং ওরই সঙ্গে এরা থাকে। এরা সব হিরোইন বিক্রি করে, গাঁজা বিক্রি করে, স্কুলের সামনে বিক্রি করে, এদের একটা র্যাকেট আছে। এই ছেলেটা বাধা দিতে গেছে, পিটিএ মেরে দিয়েছে। প্রতিবাদ করেছে, এই বলছি বাধা দিতে গেছে, তার জন্য তাকে পিটিএ মেরে দিয়েছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, এরকম একটা জায়গাতে কাউকে পিটিএ মেরে দেওয়া, এইটা এখানে কাম্য নেই। এখানকার লোকগুলোকেও তার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল যখন ওকে মারছিল। প্রকাশ্যে মদ ছেড়ে দিন। এখানে যা সমস্যা, এখানে সমস্যা আমাদের প্রতিবাদ সবাইকে করতে হবে। পুলিশ আপনি ভাববেন কি ঘরে ঘরে পুলিশ থাকবে, এরকম হয় না। পুলিশের ভর্তি আজকে 15 বছর ধরে কিছু নেই, কনস্টেবল নেই। আমাদের সরকার বলেছে ইমিডিয়েট 50,000 পুলিশ ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। সেখানে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে। আমরা প্রেশার দিয়ে, এখানে সুনীল সিং ছিলেন, যত বিজেপি কর্মীরা আছে, প্রেশার দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 3 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। 3 জনই অ্যারেস্ট হয়েছে। ওর মাসি যে আছে ওকেও খোঁজা হচ্ছে, ও অ্যারেস্ট হবে। এবার আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আজকে ওর বাড়িতে 5 লাখ টাকা আমি ওকে দিয়ে গেলাম। এখন টাকা দিয়ে তো কোনো মৃত্যুকে সমস্যার সমাধান হয় না। পাশেই মিউনিসিপ্যালিটি আছে, আমরা চেষ্টা করব মিউনিসিপ্যালিটিতে ওর শ্রাদ্ধ কর্ম করতে যাওয়ার পরে ওর বউকে চাকরি দেওয়া, যাতে ওর একটা বাচ্চা আছে সেই বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখে। অরবিন্দ, আপনি যাদের নাম বললেন, এই জিতু যাদব, বিকি যারা রয়েছে, চৌধুরী যারা মেরেছে, এর ইলেকশনের আগে আপনি এদের নামে একটা কমপ্লেনও জমা দিয়েছিলেন নোয়াপাড়া থানাতে। হ্যাঁ, কমপ্লেন জমা তো অনেকবার কমপ্লেন করা হয়েছে, অনেক কিছু এদের এগেনস্টে করা হয়েছে। কিন্তু বিগত সরকার তো এদেরকে নিয়েই ওদের গভর্নমেন্ট চলতো না, এই জন্যই সব রাজ খারাপ। কড়া পদক্ষেপ আমি তো বলেছি, দেখুন শুধু কেস করলে হয় না বা অ্যারেস্ট করলে হয় না, তারা সাক্ষী করাতে হবে। সাক্ষী করাবার জন্য যারা যারা এখানে দেখেছে তাদেরকে আমরা রিকোয়েস্ট করে তাদেরকে নিয়ে সাক্ষী করাবো, যেন এই ধরনের অপরাধীদেরকে মৃত্যুর সাজা হওয়া উচিত। যারা একটা ছেলেকে পিটিএ মেরে, মানে পিটিএ মারাটা কত নৃশংসভাবে হয় এটা তো আপনি বুঝতেই পারছেন। অর্জুন দা সকালে দেখুন এর একটা মাসি আছে যে মার্ডার করেছে, যারা ও হিরোইন বিক্রি করে, আর ওখানে হাড়ির কাছে ওই রুটি বিক্রি করে আবার ওখান থেকে হিরোইন সাপ্লায়ার। এখানে গারুলিয়াতে তৃণমূলের কিছু ওই বিবেক যাদব এরকম কতগুলো লোক ছিল আগেকার যে তৃণমূলের নেতা এখানকার আছে, নন্হে সিং ওরই সঙ্গে এরা থাকে। এরা সব হিরোইন বিক্রি করে, গাঁজা বিক্রি করে, স্কুলের সামনে বিক্রি করে, এদের একটা র্যাকেট আছে। এই ছেলেটা বাধা দিতে গেছে, পিটিএ মেরে দিয়েছে। প্রতিবাদ করেছে, ওইটাই বলছি, বাধা দিতে গেছে, তার জন্য তাকে পিটিএ মেরে দিয়েছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম, এরকম একটা জায়গাতে কাউকে পিটিএ মেরে দেওয়া, এইটা এখানে কাম্য নেই। এখানকার লোকগুলোকেও তার প্রতিবাদ করা উচিত ছিল যখন ওকে মারছিল। প্রকাশ্যে মদ ছেড়ে দিন। এখানে যা সমস্যা, এখানে সমস্যা আমাদের প্রতিবাদ সবাইকে করতে হবে। পুলিশ আপনি ভাববেন কি ঘরে ঘরে পুলিশ থাকবে, এরকম হয় না। পুলিশের ভর্তি আজকে 15 বছর ধরে কিছু নেই, কনস্টেবল নেই। আমাদের সরকার বলেছে ইমিডিয়েট 50,000 পুলিশ ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে। সেখানে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে। আমরা প্রেশার দিয়ে, এখানে সুনীল সিং ছিলেন,
যত বিজেপি কর্মীরা আছে প্রেসার দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে 3 জনকে অ্যারেস্ট করানো হয়েছে। 3 জনই অ্যারেস্ট হয়েছে। ওর মাসি যে আছে ওকেও অ্যারেস্ট না, ওকেও খোঁজা হচ্ছে, ও অ্যারেস্ট হবে। এবার আমরা আমাদের পক্ষ থেকে আজকে ওর বাড়িতে 5 লাখ টাকা আমি ওকে দিয়ে গেলাম। এখন টাকা দিয়ে তো কোনো মৃত্যুকে এক সমস্যার সমাধান হয় না। পাশেই মিউনিসিপ্যালিটি আছে, আমরা চেষ্টা করব মিউনিসিপ্যালিটিতে ওর শ্রাদ্ধ কর্ম মিটে যাওয়ার পরে ওর বউকে চাকরি দেওয়া, যাতে ওর একটা বাচ্চা আছে সে বাচ্চাকে বাঁচিয়ে রাখলে। আপনি যাদের নাম বললেন এই জিতু প্রশ্নকর কেউ পরিবহন সমুদ্রে আসলেন, আর্থিক সাহায্য করলেন এবং তাকে পরিবার জানার টাকা দিয়ে কঠোর সাজা যারা মেরেছে। माननीय नौपाड़ा विधानसभा विधायक मंत्री আজকে বন্টি চৌধুরী বাড়িতে উনি এসেছিলেন। ওনার পরিবারকে উনি নিজের তরফ থেকে 5 লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আর উনি বলেছেন কি ওনার বউকে আমাদের মধ্যে 13 দিন ধরে কাজ হওয়ার পরে ওনার বউকে আমরা পৌরসভাতে চাকরি দেব। আর উনি বলেছেন আমি পরিবারের সঙ্গে আছি। মাননীয় মন্ত্রী বললেন বন্টি পরিবারের সঙ্গে আমি আছি, আগামী দিনও থাকবো। আর উনি বলেছেন কানুনি হিসাবে কানুনকে সামনে রেখে সত্য সাজা হওয়া আমরা করাবো। সুনীলদা, এই জায়গাটাতেই প্রশ্ন যে সাক্ষীরা ভয় পায়, অনেক সময় পিছিয়ে যায়, তাদেরকে হুমকি দেওয়া হয়। সাক্ষীদের নিরাপত্তা কতটা সুনিশ্চিত করে আপনারা কোর্ট অব্দি নিয়ে যেতে পারবেন? আমরা যে সাক্ষীগুলো আছে আপনি দেখবেন সিসি ক্যামেরাতে সাক্ষী আছে। আমরা সাক্ষীকে লাস্ট অব্দি আমরা সাক্ষীকে আমরা নিয়ে যাব আর ওটা আমরা সজা করাবো। আমরা চাইছি সাক্ষী থাকুক আর সজা হবে, দৃষ্টান্তমূলক সাজা হোক 100%। এই আতঙ্ক, এই ভয় পরিবর্তনের পরেও গারুলিয়াতে রয়েছে, কবে মিটবে এই আতঙ্ক ভয়? না, পুলিশ ভালো কাজ করছে। 3 জন আসামিকে পুলিশ যে 3 জন আসামি ছিল, যে 3 জন ওইখানে ছিল সিসি ক্যামেরাতে যে ইট দিয়ে দেখলানো হচ্ছে, 3 জনই পুলিশ ভালো কাজ করে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। 2 জন যে উইটনেস আছে, 2 জন উইটনেসও আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা 2টো উইটনেস দেখে আরো আদার্স যে উইটনেস দেখেছি আমরা ওটা দেখে সাক্ষীটা আমরা এক্সটেন্ড করাবো। ওটাকে নিয়ে আমরা চাইবো ওনার তো সাক্ষী সাজা হোক। এই এলাকার রাজনৈতিক নেতা হিসাবে এই ধরনের কার্যকলাপ যাতে আর না হয় তার জন্য আলাদা করে নজরদারি করবেন? নিশ্চয় মাননীয় বিধায়ক মন্ত্রী সাহেব বলেছেন, ওনার কড়া নজর আছে, পুরো নওপাড়া বিধানসভায় নজর আছে, তারপরে গারুলিয়াও নজর আছে। নিজে বলেছে আমি নিজের নজর রাখছি। আগামী দিনে এইসব জিনিস ড্রাগস বলে যে জিনিস আছে, সুগার, ব্রাউন সুগার, গাঁজা, চরস, এটা আগামী দিনে আর এখানে কোনো মতে বিক্রি না হয়। নিশাদ্রব্য এটা 15 বছর থেকে আছে, একদিনে তো আমরা মিটাতে পারবো না। আমাদের সরকার এখন 100 দিনের সরকার হয়েছে। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছে, আমাদের মন্ত্রীও বলছে এটা আমরা দমন করব। দেখুন আগামী দিনে সব দমন হবে। শেষ 15 বছর কি বেড়েছে এই দুর্গন্ধ? নিশ্চয়ই 15 বছর তো বেড়েছে, তার সামনে তো এসব হয়েছে। আগামী দিনে এটা না হবে এই জন্য তো মন্ত্রী সাহেব এসছেন, বলে গেছে আগামী দিনে আপনি দেখবেন সুস্থভাবেই থাকবে, ভালো থাকবে, চিন্তা করবেন না। আর্থিক সাহায্য করলেন এবং পরিবার জানার টাকা দিয়ে কঠোর সাজা যারা মেরেছে। মাননীয় নওপাড়া বিধানসভা বিধায়ক মন্ত্রী আজকে বন্টি চৌধুরী বাড়িতে উনি এসেছিলেন। ওনার পরিবারকে উনি নিজের তরফ থেকে 5 লক্ষ টাকা দিয়েছেন। আর উনি বলেছেন কি ওনার বউকে আমাদের মধ্যে 13 দিন ধরে কাজ হওয়ার পরে ওনার বউকে আমরা পৌরসভাতে চাকরি দেব। আর উনি বলেছেন আমি পরিবারের সঙ্গে আছি। মাননীয় মন্ত্রী বললেন বন্টি পরিবারের সঙ্গে আমি আছি, আগামী দিনও থাকবো। আর উনি বলেছেন কানুনি হিসাবে কানুনকে সামনে রেখে সত্য সাজা হওয়া আমরা করাবো।
সুনীলদা, এই জায়গাটাতেই প্রশ্ন যে সাক্ষীরা ভয় পায়, অনেক সময় পিছিয়ে যায়, তাদেরকে হুমকি দেয়, সাক্ষীদের নিরাপত্তা কতটা সুনিশ্চিত করে আপনারা কোর্ট অবধি নিয়ে যেতে পারবেন? আমরা যে সাক্ষীগুলো আছে আপনি দেখবেন সিসি ক্যামেরাতে সাক্ষী আছে, আমরা সাক্ষীকে লাস্ট অবধি আমরা সাক্ষীকে আমরা নিয়ে যাব আর এটা আমরা সজা করাবো। আমরা চাইছি সাক্ষী থাকুক আর সজা হবে, দৃষ্টান্তমূলক সাজা হোক 100%। এই আতঙ্ক, এই ভয় পরিবর্তনের পরেও গারুলিয়াতে রয়েছে, কবে মিটবে এই আতঙ্ক ভয়? না, পুলিশ ভালো কাজ করছে। 3 জন আসামিকে পুলিশ যে 3 জন আসামি ছিল, যে 3 জন ওইখানে ছিল সিসি ক্যামেরাতে যে ইট দিয়ে তোলানো হচ্ছে, 3 জনই পুলিশ ভালো কাজ করে পুলিশ করেছে। 2 জন যে উইটনেস আছে, 2 জন উইটনেসও আমাদের সঙ্গে আছে। আমরা 2টো উইটনেস দেখে আরও আদার্স যে উইটনেস দেখেছি আমরা ওটা দেখে সাক্ষীটা আমরা স্ট্যান্ড করাবো। ওটাকে নিয়ে আমরা চাইবো তো সাক্ষী সাজা হোক। এই যে এলাকার রাজনৈতিক নেতা হিসাবে এই ধরনের কার্যকলাপ যাতে আর না হয় তার জন্য আলাদা করে নজরদারি করবেন? নিশ্চয় মাননীয় বিধায়ক মন্ত্রী সাহেব বলেছেন, ওনার কড়া নজর আছে, পুরো নপাড়া বিধানসভায় নজর আছে, তারপরে গারুলিয়াও নজর আছে। উনি নিজে বলেছে আমি নিজের নজর রাখছি। আগামী দিনে এইসব জিনিস ড্রাগস, যে ড্রাগস বলে যে জিনিস আছে, সুগার, ব্রাউন সুগার, গাঁজা, খরচ, এটা আগামী দিনে আর এখানে কোনো মতে বিক্রি না হয়। নেশাখোরে দৌড়াতো, এত নেশাখোরে খেয়ে গেছে গাড়ি, কি নেশা দৌরাত্ম এটা 15 বছর থেকে আছে। এর দিনে তো আমরা মেটাতে পারবো না। আমাদের সরকার এখন 100 দিনের সরকার হয়েছে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছে, আমাদের মন্ত্রীও বলছে, এটা আমরা দমন করব। দেখুন আগামী দিনে সব দমন হবে। শেষ 15 বছর কি বেড়েছে এদের দৌরাত্ম্য? নিশ্চয়ই 15 বছর তো বেড়েছে, তার সাথে সব হয়েছে। আগামী দিনে এটা না হবে, এই জন্যই তো মন্ত্রী সাহেব এসছেন, বলে গেছে আগামী দিনে আপনি দেখবেন সুস্থভাবেই থাকবে, ভালো থাকবে, চিন্তা করবেন না আপনারা। ঠিক, ওকে বয়েস, থ্যাংক ইউ।